રસ્તા ભૂસતા આડી ગલીઓમાં ચોંટે ધૂળ જીવને ખૂંચે છે વિકલ્પો મતદંડી ભય હલ અમથી અમથી જો અટકી જાતી સૂળ સંયોગી અવસ્થા અટકી તો ફફડી જાશે રમતા નિમિત્ત રમકડા ગમતા મમચિત ચટકા રમતા નિમિત્ત રમકડા ગમતા મમચિત ચટકા ડૂબતા જુગારી મટકા ભોગવતા કાયા કટકા ડૂબતા જુગારી મટકા ભોગવતા કાયા કટકા નાટક કરતા કરતા ભાવે મશગુલ જીવ ચલતા પુરજા કાયમના નાટ્યમાં જ ડુલ અમથી જે ખટકી જાતી સૂળ સંયોગી અવસ્થા અટકી તો ફફડી જાશે સીધો ને સહેલો રસ્તો જ્ઞાની ને રાજી કરજો સીધો ને સહેલો રસ્તો જ્ઞાની ને રાજી કરજો દાદા આજ્ઞામાં રહેજો વિશ્વે નિર્લેપ રહેશો દાદા આજ્ઞામાં રહેજો વિશ્વે નિર્લેપ રહેશો જુઓ વાયુ ને જળની દેણ અમૂલ શુદ્ધાત્મા વસ્તુ અમર છે દિલ કર કબૂલ અમથી જે અટકી જાતી સૂળ સંયોગી અવસ્થા અડકી તો ફફડી જાશે જગની વાગે જે કાળજામાં સૂળ શોધીને કાઢો અવસ્તુ નાસવંતી ભૂલ અમથી જે ખટકી જાતી સૂળ સંયોગી અવસ્થા અડકી તો ફફડી જાશે जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देखो आज तो कोई नया आदमी आया है। जय सच्चिदानंद संतोषानंद जी। जय सच्चिदानंद रजनीश दादा। जय सच्चिदानंद संतोष दादा। जय सच्चिदानंद अनुराग। जय मोनिका आपको बहुत अब 10 लेके आया राजस्थान में से। हाँ शिविर में नहोती आई मोनिका। शिविर पापा को प्लान नहीं हुआ इसलिए। अरे बहुत मिस किया, बहुत खोट खाई हाँ आपने। हाँ और पायल मासी ने बताया कि पायल मासी ने क्या बताया था कि जी 3 लड़कियां चेन्नई से आने वाले हैं, क्यों नहीं आई? पापा ने थोड़ा बजट में दिक्कत हो गया इसलिए पापा ने मना कर दिया। तो हमको अरे बोलना था बजट का ना। क्या प्रॉब्लम, वो हमको बता देने का, टिकट हो जाएगी, मिस नहीं करने का। वो डायरेक्ट आप तो पुत्र से डील कर लेने का। हाँ हाँ मिस नहीं करने का, लेकिन वो हो जाएगा सब। हाँ अगली बार ध्यान ऐसे रखना। हाँ ऐसे होता है। और if Papa is okay, we could have taken care of it. That's not a big deal. ऐसा है तो रजनी दादा को बता देना, नहीं तो आप तो पुत्र को बता देना, हो जाएगा। हाँ लेकिन सत्संग मिस नहीं करने का। टाइम है और मिस करे ना तो वो बहुत गलत है। टाइम नहीं है, कुछ कहाँ अटके है और सत्संग मिस होता है, वो बात अलग है। लेकिन अपने पास टाइम था, सिर्फ ये छोटी सी चीज के लिए नहीं अटकने का। हाँ कभी भी कभी भी जरूरत हो, कैसे भी, तो रजनी दादा या आप तो पुत्र से बात कर लेने का, हो जाएगा। उसमें शर्मा, ये बात में शर्माने की जरूरत नहीं हो। देखो दादा भगवान क्या बताते हैं, हम खाना खाते हैं ना, खाने खाते हैं ना, तो क्या खाते हैं? जीव खाते हैं, जीव खाते हैं ना। अभी खाना खाने के बाद हम जो भी आत्मा के संबंधी प्रोग्रेस करेंगे, तो वो कितना बड़ा काम हुआ हमारा। हाँ हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ ना। तो उसमें से छोटा जो हमने अनाज खाया, तो उसमें से शक्ति मिली।
लेकिन उसको भी तो हम्म, भुगतान करना पड़ेगा ना। लेकिन हाँ हमारा 100 टका का काम हुआ तो उसमें से 2 टका 5 टका जाएगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम है अपने को। हाँ। ऐसे ही रजनी दादा या आप तो पुत्र को बोल देने का, तो 2-5 टका उधर हम्म, जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, 100 टका तो अपने को मिलेगा। या पापा को बोलने का, कैन आई टॉक टू मी और आपका पुत्र, हाँ तो दिस इज, और तो बहुत छोटा मामला है मोनिका। हम्म। हाँ दादा। या और बाय द वे, अभी अभी आगे से ध्यान रखना, हाँ। या हाँ नेक्स्ट ईयर भी बच्चों की शिविर होगी, वो बताएंगे, हाँ टाइमिंग डेट वगैरह बताएंगे, लेकिन देख लेना, हाँ। तो क्या हाँ। एडवांस में ये तो 3 महीने से 3-4 महीने से डेट बता दी है, तो आप बोला नहीं नहीं इतने इतने दिन तक। नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन मई को आया था जब मैं राजस्थान में थी ना, लास्ट में आया था। बहुत मैंने नहीं लेट आया भेजा था। था, मैंने नहीं भेजा था। नहीं नहीं नहीं, रीति दीदी ने कॉल करके कहा था। तो वो जब मैं राजस्थान में थी तभी कहा था, जब चेन्नई को आने वाली थी। हाँ तो उधर से तो अहमदाबाद जाके वापस आ सकते हैं। हाँ, पापा को मैंने कहा था, पापा अभी आकर कह रहे कि अभी जाना है तो कहो, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। अच्छा, ओके तो नेक्स्ट भी प्लान किया था। ओके, चलो हो गया तो हो गया, चलो। हो गया, कोई बात नहीं, अभी आगे से ध्यान रखना, बहुत मिस किया आपने। ये, हम्म, क्योंकि ये शिविर ऐसी चीज है ना मोनिका, कि इसमें हाँ आप अभी ये सत्संग चलता है ना तो सब लोग होते हैं, तो आप खुल के अपने मन की बात नहीं बता सकते। आपको हम्म जो है कुछ भी प्रॉब्लम है इंटरनली, तो वो आप खुल के नहीं बता सकते हो, मोटा मोटी बता सकते हो। वहां हम्म, पे आपको पर्टिकुलरली आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। हाँ और संतोष आनंद जी, हाँ। मोनिका तो, अब मैंने रिजल्ट आपको भेजा था ना, अब भूल गए आप। उसको 90 प्लस उसको स्कोर आया 12th में। अच्छा, या, अच्छा क्या आपने देखा ही नहीं? नहीं देखा, नहीं देखा, हाँ तो इन सही में नहीं पर्सन देखा। कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर थैंक यू। वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू मोनिका। कॉन्ग्रेचुलेट, ऐसा भुलक्कड़ू मोनिका में। नहीं, कोई बात नहीं। तो ये दूसरा लेकिन दोनों दो किधर है आज? आपको बता देने का। हाँ, नहीं, दूसरा दो किधर है आज? करिश्मा यहीं पर है, वो बस बैठ के सुन रही है। और खुशी? खुशी वो जय थोड़ा मम्मी सच्चिदानंद का हेल्प करिश्मा, करती है। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। करिश्मा, आप जय आपको तो, सच्चिदानंद। आपको देख के तो हमको बहुत अच्छा लगता है वो करिश्मा। ऐसे क्यों होता है? हम्म, वो करिश्मा हो जाता है ना करिश्मा को देख के, हाँ इसलिए। अच्छा, इसलिए। तो मोनिका आपका कुछ हम्म। क्या एडमिशन का क्या हुआ? हाँ, एडमिशन सत्यभामा कॉलेज में हुआ है। क्या हुआ? कौन सी फैकल्टी? फैकल्टी नहीं, सत्यभामा कॉलेज। नहीं, उसमें इंजीनियरिंग लेकिन में। साइंस कॉमर्स, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग? हाँ। ओके तो वो ओके। चेन्नई में है ना? हाँ, चेन्नई में, यहाँ पे 1 घंटे का रास्ता है, पापा ने उस फीस में फ्री है मेरे लिए बस, इसलिए। ओके, तो घर से पढ़ के आईटी घर। इंजीनियरिंग में कि दूसरा कुछ? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पढ़ने वाले, एआई स्पेशलाइजेशन है। एआई के साथ एआई के हाँ, साथ पढ़ने का स्पेशलाइज। आपको सीखा ना। टेक्नोलॉजी मुझे आती नहीं है, सिखाना पड़ेगा आपको। हाँ तो इंजीनियरिंग है कि कंप्यूटर है? इंजीनियरिंग में आता है, मैंने बीई लिया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में लिया है। हाँ, रुक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। क्या बोलता है? बी हाँ नहीं, बी बी, इट इज इंटरवाइंड विथ कंप्यूटर, राइट, एआई? हाँ ओके, वो तो अभी सब भाव करेगा आपको इसरो में, संतोष दादा।
हाँ उसको ईश्वरों में जाने का है, अभी भाव करो क्या उसको। देखो हमने भाव किया था, अच्छा स्कोर होएगा। अभी ईश्वरों में जाने का है, तो अभी नहीं नहीं, इसरो में जाओ, बहुत अच्छा है। अपना देश की प्रगति पहले होनी चाहिए, अपनी हो के ना हो। देश की नहीं, हाँ प्रगति होगी तो साथ में अपनी हो जाएगी। उसको भाव बोलो क्या, अभी सब महात्माओं भाव करो कि उसको अभी के बाद ईश्वरों में एडमिशन मिल जाएगा। दादा को प्रार्थना करेंगे। या, यस यस। वह सब सब कुछ वहां से आएगा। दूध पूरा वहां पे है, वहीं से सब कुछ आएगा। हम भी वहीं पे हम्म, पहुंचा देते हैं, हम हमारे पास कुछ रखते नहीं है। नहीं अभी तो कहीं जेब में रह गए तो दूसरे दिन कपड़े धुलने के लिए जाते हैं तो धुल जाता है, इसलिए रखते ही नहीं है, सब दादा को दे देते हैं। हाँ तो तब हम भाव करेंगे, अभी भी आप भी भाव करो एवरीडे, तो हाँ। ईश्वरों में। कॉलेज कब से स्टार्ट होता है? कॉलेज अभी टाइम है, अगस्त में होगा या फिर जुलाई के लास्ट एंडिंग में होगा। ओके, जुलाई के, ओके, बाद दे हम्म। अभी तो वैकेशन हो गया तो। नहीं, वो अभी मैं कोडिंग्स लर्न कर रही हूँ घर बैठे बैठे। या अभी, कम्युनिकेशन स्किल्स वो भी लर्न करना है। और अभी नहीं, पढ़ो पढ़ो, एडवांस अच्छे से पढ़ो। एडवांस एडवांस आपको मालूम है क्या कोर्स लेने वाला देगा, तो हाँ एडवांस में सब स्टडी कर। देख देखो मोनिका, ये तो आप पढ़ते हाँ हो ना। तो हाँ ये दादा भगवान क्या बता रहे हैं, ये फिजिकल सब टेक्नोलॉजी है। यानी हाँ। भौतिक विज्ञान है। तो हम्म। ये सब थॉट आते कहाँ से डेवलप करने का? हाँ, अंदर से कुछ कहता है कि अपने ये अंदर पढ़ करना है। अपने अंदर सब कुछ है। हाँ लेकिन क्या कहता है अंदर से? लेकिन वो जानते नहीं है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी से हम काम, पहले के ऋषि मुनि काम करते हैं, वो जानते नहीं है। तो अभी थॉट लाते हैं और फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और फिर डेवलप होते हैं। हाँ देखो ये पायल मासी ने तो आपका नाम भी लिया था कि ये तीन लड़कियां क्यों नहीं आई। तो पायल मासी को बता दिया होता तो भी काम हो जाता। पायल मासी, हाँ पायल पायल मासी मासी की, लेने के लिए आ जाते हैं, आपको कितनी पा, कितनी कमानी हो जाती है उनको। पायल मासी के पास बहुत पैसा है, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे पापा को कुछ। नो नो, તમારે हम वी कैन टॉक टू पापा, તમારે इट्स દાદા नॉट આજે बिग। મને ના લેતા क्या बोला पायल मासी? તમે આજે મારો ટર્ન ના લેતા क्या लोग थोड़े हैं। क्या? ટર્ન આવે ને, પાયલબેન ટર્ન આવે ને તો જ કચરો નીકળે, નહીં તો કચરો નીકળતો જ નથી. ओके, હા એ આપણે તો રાહ જોઈને બેસવાનું ક્યારે મારો ટર્ન લે બધા. पायल मासी, नेक्स्ट टाइम હા, यहाँ तक ये दिनों तीनों बच्ची के टिकट भेज देना, विदाउट आस्किंग। પક્કા ओके, देखो पक्का હા हो गया, देख मोनिका, हम छूट गया अभी। संतोष, नहीं नहीं, संतोषान जी, हम मैं छूट छूटा नहीं गया। हूँ, मेरे को बोल सकते हो। हाँ? मैं तो पक्का हूँ इस बाबत में, मैं छूटूंगा नहीं हो मोनिका, बोल सकते हो आप। ऐसे कमाने का ओके, चांस खोने का ओके, नहीं। આપણે त्रिमत बोला, ये अभी सबके पास वेकेशन का एक्सपीरियंस करने का है। श्रेया ने तो अपने को कुछ एडवर्टाइज भी नहीं किया। ओ, इट इज वेरी गुड, क्या वेरी गुड ना हो, सबको बोलने का काम। अरे श्रेया ने तो श्रेया, बहुत बड़ी कमानी कर ली। अभी श्रेया को तो नमस्कार करने का, जय सच्चिदानंद करने का। ना ये उसने बोला कि 9 o'clock का सत्संग, बोला नहीं सबको आओ, मेरे में बहुत अच्छा हुआ, वो कुछ नहीं बोले। इट इज वेरी गुड, अरे ऐसे वो करके कोई छोड़ दिक्कत दिया। नहीं है, लेकिन उसने कमानी अच्छी की। वो तो है ये तो, दोनों माँ दीकरी ने कमानी अच्छी की। चलो त्रिमंत्र माँ तो बोलाओ। ठीक है, मम्मी का तो ठीक है, मम्मी का तो काम इजी हो गया। वो तो उन वो तो उनके घाट में थे, मम्मी तो उनके घाट में थे। देखो कि ये अगर श्रेया दक्ष का की, काम हो गया तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। देखो दक्ष की सिस्टर भी आई थी, दक्ष दादा नहीं आए। नहीं नहीं आ आई पाई थी। थी वो। ओके वो ओके। मम्मी को लेके, दादा उनकी और मम्मी लेके आने वाली थी। मम्मा, जीजू की आंटी। आपकी मम्मी लेके आने वाली थी ना।
ઓકે ત્રિમંત્ર બોલાવો કારણ કે મારે વહેલું જવાનું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय. नमो अरियंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम. नमो आयरियाणम. नमो उवज्जायाणम. नमो वसायाणम. नमो लोए सव्व साहुणम. नमो लोवे सव साहुनम. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो. सव्व पावकपणासनो. સૌ सर्व पावकनाशनो. मंगलाणं च संवेशे. मंगलानं च सौरेशं. परमं हवै मंगलम्. परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ओके करिश्मा डेली प्रेयर याद है कि आप राजस्थान में रख के आई? वेकेशन में भूल गई सब? ओके दोनों मोनिका आपको याद है कि आप भी भूल गए? नहीं, मुझे याद है. ओके तो बोलिए आप. हाँ, जय सच्चिदानंद. हाथ बोल. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि जिससे मेरे शरीर रूपी साधन मुझे मेरे दिल को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. बुरी साबित से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ. मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. श्रेया बहन. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ. आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो. ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे. जय सच्चिदानंद. दिव्या बहन. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे. हम हैं आपके आपके बच्चे. बच्चे. दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे. फिर भी है कच्चे. काम करेंगे अच्छे अच्छे. काम करेंगे अच्छे अच्छे. श्रेया आपने सब लड़कियों को सिखा दिया ये कि नहीं? हाँ. वेरी गुड. महेश दादा ने अच्छा किया था आपको वो बोलने का किया. इताक्षी हमने आपको भी देखा था उधर अहमदाबाद गई थी. हाँ. हिताक्षी बा आए थे क्या? हाँ आए थे ना. ओके तो सेपरेशन प्रेयर. इताक्षी सेपरेशन प्रेयर. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, હિતક્ષીબા જુદા છે.
हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો હિતાક્ષી રિલેટિવ છે हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો હિતાક્ષી ટેમ્પરરી છે જય સચિદાનંદ जय सचिन। ओके, आज तो सब बहुत पहली दफा बिग इकट्ठे हुए हैं। ये सब शिविर वाले हैं, वेकेशन वाले हैं, तो आज सबको एक्सपीरियंस सबको बोलने का है कैसे कैसे रहा आपको वेकेशन में, कुछ ज्ञान ज्ञान आया था याद में। अब शिविर वाले आप नाना के घर गए थे? दादा हाँ के ना? हाँ दादा मैं गया था दादा क्या ओके, वो एक्सपीरियंस बताना। दिव्या बहन, आपको पढ़ने का एक्सपीरियंस बताने का। ओके, विल स्टार्ट विद करिश्मा। करिश्मा। हाँ जय सचिदानंद। वेकेशन में राजस्थान में दीदी के साथ बहुत झगड़ा भी हुआ था मेरे। नहीं, राजस्थान गए क्यों, वहां से शुरू करो। राजस्थान की शादी थी। राजस्थान हम भैया की शादी थी भाई की, और हमारी घर ओपनिंग भी थी, हाउस ओपनिंग, तो इसलिए गए थे। और ट्रेन में 2 डेज ट्रैवल किया था रीच होने के लिए। और नाना के घर गए थे हम पहले, और फिर वहाँ 14 डेज रुके थे। फिर हम हमारे न्यू हाउस में गए थे, वहां जाकर क्लीनिंग की, और फिर क्लीनिंग करते बाद में ओपनिंग हुई, और फिर हमने मैरिज अटेंड किया। ओके, वेरी गुड। दिव्या बहन, आपको बहुत पढ़ने का था, कैसा एक्सपीरियंस रहा? દિવ્યા બેન, તમારે ગઈકાલે વાંચવાનું હતું ને, કેવું રહ્યું? સારું પછી 14 પેજ વાંચવાના હતા ને, 14 પેજ નું હોમવર્ક હતું ને? 14 હતું એમાંથી 12 કર્યા પછી બે આજે કરવાના છે હું બે સાંજે પતાઈશ બતાવીશ કેમ કે ફ્રાઈડે જઈશ ओके, वेरी गुड। दक्ष, नाना के लिए क्या कैसा एक्सपीरियंस हुआ? दादा बड़े पापा क्या गया था भैया की शादी थी इसलिए और उसके पहले जब मैं गया था मार्च में जब तो वैकेशन थे मैं इसलिए गया था और उस समय वहां पे वीट की कटिंग चल रही थी तो दादा मैंने वो सब देखा और भैया की शादी थी इसलिए हम गए थे ओके, अभी ये श्रेया दीदी और हिताक्षी बा, पहले श्रेया बहन, कैसा था आपको शिविर में? क्या क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या घर पे क्या लेके आए? शिविर का अनुभव बहुत अच्छा था। ऐसे प्लीज मत बोलो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा क्या है, हमको क्या मालूम अच्छा क्या चीज है। उसके अंदर शिविर में गुस्से के बारे में जानने का बहुत मिला था और सुबह उठने का फायदा भी समझाया था। वहाँ बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंसेस थे और सब लोग पद गा रहे थे और डांसिंग का भी था। એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યા હતા શ્રેયા? મારે સંતોષાજી, મારે હવે જવાનું છે, પણ પેલા બધાનું કવર કરો પછી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પૂછજો. ઓકે, હિતાક્ષી બા અને પછી મોનિકા, પછી તમે કરજો. અને આપણે હાર્દિકભાઈ છે. હાર્દિકભાઈ, આઈ નીડ ટુ લીવ. ઓકે ઓકે ओके, हिताक्षी बा। हाँ जय सचिदानंद शिविर में बहुत मजा आए थे सत्संग में भी मजा आया था वहाँ पे पहले दिन सैटरडे को सुबह को सत्साधन कराए थे उसके बाद ग्रुप सत्संग था तो हम ग्रुप सत्संग में गए थे
तो वहाँ पहले दिन हमारे ग्रुप में परेश दादा हसमुख दादा थे। उसके बाद क्विज कंपटीशन हुई और फिर जो जीते थे उन्हें ट्रॉफीज मिली थी। उसमें श्रेया की टीम सबसे फर्स्ट आई थी। और फिर कल्चरल प्रोग्राम और सभी पुत्र का स्वागत किया था। और फिर डिनर था। उसके बाद शाम को ऐसे गरबा करने वाले थे आरती के बाद, लेकिन सभी बच्चों को गेम्स खिलाई थी बस। और दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे को सत्साधन और वो कराए। और 10 बजे को सभी को 2 घंटे ग्रुप सत्संग था। तो तब ग्रुप सत्संग में हमारे में जगदीश दादा और हिरेन दादा थे। और फिर वापस कल्चरल प्रोग्राम हुआ था 2 घंटे का। और फिर एक्सपीरियंस ट्रेनिंग था सबका। ઓકે મોનિકા અને હાર્દિકભાઈ થોડું વધારે ટાઈમ થોડું જાય તો વાંધો નહીં. સંતોષ આનંદજીને પૂરું કરવા દેજો, પછી પાયલબેનનું. ઓકે ઓકે, જય સચિન. મોનિકા. मैं अपनी वेकेशन में नाना के घर रह रही थी। भैया की शादी थी तो यहाँ से चेन्नई से 10 दिन नाना के घर रुकी। और बाद में पापा की साइड में, दादा की साइड में भी शादी थी। और वहां पर मैंने ये सीखा, एग्रीकल्चर सीखा था। नाना की बहुत बड़ी खेत है जहाँ पर सौंफ, टोमेटो, कैबेज और कोरिएंडर और पुदीना और लेमन, बहुत सारी पेड़ थी वहां पर। और नानी सानी मुझे लेकर गए थे ये वहां पर। सबके पेड़ पे नहीं 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 पुदीना नहीं, का सिर्फ पेड़ था, कोरिएंडर नहीं भी नहीं था? नहीं, पुदीना पौधा था और ब्रिंजल भी अच्छा, पौधा था। और ऑनियंस अंडरग्राउंड में ग्रो होते हैं वहां पर। कुछ भी किचन की लाने हो तो हम कजिन्स वहां पर जाकर हम लेकर आते थे। बहुत अच्छा था वहां पर खेत। और सौंफ की खेती करी जाती है कैश क्रॉप के दौरान। और नानो सा हमेशा बेच कर आते हैं सौंफ को। और वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है। और सौंफ की खासियत ये है कि वो बहुत ठंडक देता है हमारे शरीर के लिए। डेली कंज्यूमिंग में अगर हम खाना खाते हैं रात को, तो अगर हम थोड़ी सी सौंफ और चीनी साथ में खा लें तो बहुत ठंडक देता है और बहुत हेल्दी भी है। और वहाँ पर चेरी टोमेटोज भी थे, पौधे भी थे। और वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, वही सीखा मैंने। और गाय थी और गाय के साथ टोकरी भी थी, छोटी सी गाय। और दूध वो सब बहुत अच्छा था। और दादा के साथ दादा की बहुत बड़ी एक मंदिर में रहते हैं। तो वहां पर पास ही में नीम का पेड़ है। तो वहां पर पैरेट और कबूतर और पीकॉक्स वो सब आते हैं। तो सुबह जल्दी 5 बजे को उठकर अनाज देते हैं हमारे दादा साहब। तो हम सभी को अनाज देते हैं, पंछियों को। बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस। ये था। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ताजी ताजी सब्जियां खाया सब। हाँ, ताजी ताजी। हाँ। अभी आप ये दोनों शिविर में गए थे तो पूछा नहीं? पूछो आप उनसे, शिविर में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, क्या आंसर आए, वो सब पूछो। तब आपने पूछे थे, क्वेश्चन पूछे थे आप तो पुत्र को? नहीं, मैंने तो नहीं पूछा था कुछ। नहीं पूछे थे? अच्छा, श्रेया आपने? नहीं, मैंने भी नहीं पूछा था। नहीं पूछा? खुद तो पूछना था। मम्मी मुझे बहुत डांटती है, बहुत खींच के लिए सत्संग में खींच के ले जाती है। वो सब पूछना चाहिए ना, ऐसा क्यों करती है? वो सब नहीं पूछना चाहिए। आप अपने को जो परेशान जिससे परेशानी होती है वो पूछना चाहिए ना, कि इससे मुझे परेशानी होती है। વાંધો નહીં. હવે છે ને શ્રેયા, હિતાક્ષી, મોનિકા, હવે શું કરવાનું તમારે લોકોએ? આખા વર્ષ દરમિયાન અહીંયા સત્સંગમાં આપણે ઝૂમ ઉપર ભેગા થઈએ કે બીજું કઈ પણ હોય ને, એ બધું લખતું જવાનું કે મને આ તકલીફ છે, આ સમજમાં નથી આવતું, એ પૂછ્યા રાખવાનું. હવે હવે કેવું કે આટલા ટાઈમથી આપણે સત્સંગમાં આવીએ ને એટલે એક સમજ ડેવલપ થાય
અને એના લીધે એનો ઉપયોગ કરીએ ને એટલે નવા નવા ક્વેશ્ચન ઉભા થતા રહે. તે પૂછતું રહેવાનું કે આવું કેમ થાય, આ શેના લીધે, એ બધું પૂછતું રહેવાનું. દર વખતે મારે જ એડજસ્ટમેન્ટ કેમ લેવાનું, બધા કેમ એડજસ્ટ ના થાય, એ બધું પૂછવાનું. અત્યારે તમારે જ એડજસ્ટમેન્ટ કરવું પડે ને બધાએ. समझ में नहीं आया वापस। आपको ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना अभी. कोई आपको एडजस्ट नहीं होता है ना, आपको ही एडजस्ट होना पड़ता है ना. नहीं, मैं एडजस्ट नहीं होती हूँ, सभी एडजस्ट होते हैं मेरे लिए। सबको एडजस्ट होते दादा आपकी वॉइस कट हो रही है। वॉइस कट हो रही है. हाँ दादा, अब आई. हाँ दादा आ गई। मैंने क्या बताया मोनिका, जो बुजुर्ग होते हैं ना और घर के हाँ। अंदर जो बड़े होते हैं, वडील होते हैं, सब उसको एडजस्ट होते हैं. इसलिए आप बड़े हो, वडील हो, बुजुर्ग हो ना घर में. नहीं नहीं नहीं. नहीं नहीं। लो. तो सब आपको एडजस्ट होता है, तो आपको ऐसे रहना, वडील होके रहने का, बड़े बड़े बन के रहने का. सबको बोलने का, नहीं आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगी. नहीं। ट्राई तो करो. सब आपको एडजस्ट होते हैं, तो आप बड़े बन के ट्राई तो करो बड़े बनने का. एक एक्सपीरियंस करने का एक दिन. आज सबको सबको अपनी अपनी परेशानी मुझे बताना, मैं सबकी परेशानी सॉल्व करूंगी. सबको बोलने का, मम्मी को, पापा को, जो भी घर में है, सबको बोल देने का. ट्राई तो करो एक बार. हाँ। एक बहुत पुराना पिक्चर है, क्या नाम भूल गया, घर 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 की कहानी, ऐसा कुछ. बहुत पुराना पिक्चर है. उसके अंदर है ना, वो बच्चे लोग को बहुत मम्मी पापा से बहुत क्या बोलते हैं, कंप्लेन रहती थी कि मुझे साइकिल चाहिए तो नहीं लाके देते, मुझे ये चाहिए तो नहीं लाके देते, मुझे अच्छा खाना, बाहर मिठाई खानी है तो नहीं खाने देते. तो वो कमाते थे ना, तो उसका बजट था, वो उस टाइम 100 रुपया, 150 रुपया सैलरी, बहुत 60-70 का पिक्चर है. 60-70, 1960 या 70 का वो पिक्चर है, ब्लैक एंड व्हाइट में है. तो वो उनका पापा है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, उनके 3 बच्चे थे, 3 या 4 बच्चे बताए. तो उनको बताते हैं कि नेक्स्ट मंथ सैलरी लाके मैं आपको दे दूंगा घर आपको चलाने का. क्या बताया उनको, मैं जो कमाए सैलरी लाऊंगा ना वो तुम्हारे हाथ में रख दूंगा. अभी तुम चारों लोगों को डिसाइड करने का, ये कैसे खर्च करना, क्या करना, सब खर्चा भी मैं आपको दे दूंगा. दूध वाले का, सब्जी वाले का, लाइट बिल, वो जो भी आएगा पूरा खर्चा आपको करने का. तो फिर वो दूसरा महीना हुआ तो सैलरी लाके उनके हाथ में दे दिया बच्चों के. तो अभी वो लोग हिसाब करने के लिए बैठे हैं कि इसको इतना देना है, इसको इतना देने का है, इसको इतना देने का. लास्ट में उनकी ख्वाहिशें थी कि मुझे साइकिल लाना है, ये लाना है, ये करना है, वो करना है सामने. तो कि ये लाऊंगा तो उसका इतना खर्चा, ये लाऊंगा तो उसका, वो दोनों बैलेंस किया. तो कि नहीं, ये करना पड़ेगा. तो एक एक करके उनकी जो ख्वाहिश थी ना कि मुझे साइकिल चाहिए, वो काटते गए, अपने आप वो काटते गए. अगर मैं ये लाऊंगी तो मैं राशन कहाँ से लाऊंगा, अगर मैं ये ले लूंगा, ये ले लेंगे हम, तो लाइट बिल कहाँ से भरेंगे, अगर ये ले लेंगे तो दूध कहाँ से आएगा, अगर ये ले लूंगा तो सब्जी कहाँ से आएगा, ये ले लूंगा तो अगर कोई बीमार हुआ तो दवाई कहाँ से लाएंगे, डॉक्टर को कहाँ से दिखाएंगे. इतना तो अपने पास पैर रहना चाहिए. उनको तब समझ में आ गया. फिर कंप्लेन अपने आप बंद हो गई. 1 महीना सिर्फ घर चलाया ना, तो आपको ऐसा एक एक्सपीरियंस करने का, सबको बोलने का कि सब मुझे, आपका जो भी है ना,
मुझे बताना, मैं सॉल्व कर दूंगी प्रॉब्लम सब। हम्म। थिंकिंग लेवल बढ़ेगा, सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी। जब तक सामने प्रॉब्लम नहीं आते ना, तब तक सोचने की कैपेसिटी बढ़ती नहीं है। हाँ। ये छोटे छोटे घर के अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो हमारी सोचने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, अगर हम पॉजिटिव वे में गए ना तो। हम्म। नेगेटिव वे में गए तो फिर कोई हल नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में गए तो अपनी थिंकिंग बढ़ती जाएगी, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ती जाएगी, और किसी को भी दुख न हो ऐसा अपने आप निकलेगा। हाँ। तो एक प्रयोग कर लेना श्रेया, आपको भी, सभी को एक प्रयोग करना है ऐसा, 1 दिन 2 दिन या हफ्ते के लिए, तो अच्छा रहेगा, आपको भी बहुत मजा आएगी। तो एक हमको समझ में आएगा कि मम्मी पापा एडजस्ट होते हैं तो उनको क्या क्या उनके अंदर की दशा, मनोदशा कैसी होगी, तब जाके एडजस्ट होते हैं, वो हमें एक्सपीरियंस होगा। हम्म। अभी हम सबको एडजस्ट कर देंगे, अपने हिसाब से चलाने जाएंगे, लेकिन अगर हम किसी के हिसाब से चलेंगे ना, तो हमें पता चलेगा। एक्सपीरियंस तो करना चाहिए ना। हाँ। एक दिन, हाँ, एक दिन बोलने का कि मम्मी आज, मम्मी पापा को आज मैं बोलूं वैसा ही आपको करने का, एक्सपीरियंस तो करो। जब आप उनको उनको बोलोगे ना, कुछ भी बोलोगे ना, तो पहले आप सोचोगे ये मैं हम्म। ये मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये काम मेरे को उनको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, तुरंत अंदर सोच बढ़ेगी। प्रयोग करो, बहुत मजा आएगा। हाँ दादा। हाँ। और फिर एक दिन ऐसा प्रयोग करने का, उनको बताने का नहीं, लेकिन वो जो बोले ना वो करने का। चाहे स्टडी को साइड में रखना पड़े तो साइड में एक दिन रख देने का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जो बोले ना, वो सब करने का, उसका भी एक्सपीरियंस करो। हम्म। तो हमारे अंदर उनके प्रति कितना नेगेटिव या पॉजिटिव चलता है ना, वो हमें समझ में आएगा। हाँ। और उनको हमारे लिए कितना एडजस्टमेंट लेना पड़ता है ना, वो भी समझ में आएगा। बहुत मजा आएगा। मम्मी पापा के साथ डीलिंग करो ना ऐसे, तो बहुत मजा आएगा डीलिंग करने में। बराबर। हार्दिक भाई કહેજો હો ટાઈમિંગ નો। ટાઈમ તો થઈ ગયો છે આપણો. બરાબર, આ લેસનમાં હોમવર્કમાં આ જોજો, બરાબર हम्म। થશે। हाँ। हाँ दादा। हाँ, और ट्राई करना, 1 दिन 2 दिन आपकी जितनी कैपेसिटी होगी, हम्म। वो कैपेसिटी भी आपको पता चलेगी कि हमारी कैपेसिटी एडजस्ट होने की कितनी है और एडजस्ट करवाने की कितनी है, दोनों कैपेसिटी पता चलेगी। हाँ दादा। दिव्या बेन, हाँ। हाँ, ओके, हाँ। समझ पड़ी गई ने। पढ़ी गई। हाँ। ओके, हाँ। ओके। જય સચ્ચિદાનંદ. જય जय સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ પાયલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. તમે પદ મૂકો છો કે હું મૂકી દઉં? હા મૂકું છું. ઓકે, એક મિનિટ. કયું છે? આંકડી બીડું ને ભાડું.
તમે રેડી હો તારે ચાલુ કરજો. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આંખડી બીડું ને ભાડું સિમંદર સ્વામી, આંખડી બીડું ને ભાડું સિમંદર સ્વામી, જીની સરા અરિહંત અંતરયામી, જીની સરા અરિહંત અંતરયામી, આંખડી બીડું ને ભાડું સિમંદર સ્વામી, આંખડી બીડું ને ભાડું સિમંદર સ્વામી, ખુલ્લે ખુલ્લા પુણ્યો તમાશી યશનામી, ખુલ્લે ખુલ્લા તમાશી યશનામી, વિસ્થાનક તપાની કટ નિરાગી, વિસ્થાનક તપાની કટ નિરાગી, મનોવધિ મોતી હીરા મુનિંદા શ્રુતાંગી, મનોવધિ મોતી હીરા મુનિંદા શ્રુતાંગી, સ્વજ્ઞાથોવ પરિણામે પરમોપકારી, સ્વજ્ઞાથોવ પરિણામે પરમોપકારી, આંખડી બીડું ને ભાડું સિમંદર સ્વામી, આંખડી બીડું ને ભાડું સિમંદર સ્વામી, હિમપટ આચ્છાદિત અધુવાગ્રાનામી, હિમપટ આચ્છાદિત અધુવાગ્રાનામી, સુફલમસ જીવનમાં નિર્ભવ શાંતિ, સુફલમ જીવનમાં નિર્ભવ શાંતિ, પરશદામાં પેસો મેલો ગજબ કમાણી, પરશદામાં પેસો મેલો ગજબ કમાણી, પ્રતિયક્ષ અતિશય પ્રકૃત ઠાયની, પ્રતિયક્ષ અતિશય પ્રકૃત ઠારણી, આંખડી બીડું ને ભાડું સિમંદર સ્વામી, આંખડી બીડું ને ભાડું સિમંદર સ્વામી, મધુરમ અધરથી પરસત બાની, મધુરમ અધરથી પરસત બાની, હરદમ શીતલમ ધ્વનિયો લાણી, શીતલમ ધ્વનિયો લાણી, દર્શન કરવાને ત્રિભુવન પ્યાસી, દર્શન કરવાને ત્રિભુવન પ્યાસી, દુર્લભે સુલભમ દાદાજીની સાક્ષી, દુર્લભે સુલભમ દાદાજીની સાક્ષી, આંખડી બીડું ને ભાડું સિમંદર સ્વામી, આંખડી બીડું ને ભાડું સિમંદર સ્વામી, ગુપ્તાશીષે જરે કરમ અષ્ટ પ્રકારી, ગુપ્તાશીષે જરે કરમ અષ્ટ પ્રકારી, અપુનરભવકારી અમરમ ધામી, અપુનરભવ અમરમ ધામી, નમસ્કાર કરું છું હું હે સિમંદર સ્વામી, નમસ્કાર કરું છું હું હે સિમંદર સ્વામી, ચકુમકુદાનીશ્વર સતપથ સંધાની, ચકુમકુદાનીશ્વર સતપથ સંધાની, આંખડી બીડું ને ભાડું સિમંદર સ્વામી, આંખડી બીડું ને ભાડું સિમંદર સ્વામી, જીને સરા અરિહંત અંતરયામી, જીને સરા અરિહંત અંતરયામી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષ આનંદજી થોડી વાતચીત કરજો પદ ઉપર. એટલે બેઝિક આપણે પાયલબેન સમજીએ ને તો કે દાદા ભગવાન શું કે તો કે કસાયો
એટલે કે કસાયો કેમ કીધા? તો કે 4 પ્રકારના કસાયો કીધા. હવે એ કસાયો જે કીધા તો કે કસાયો કેમ કીધા? તો કે આત્માને ઘાત કરે છે એટલે એને કસાયો કીધા. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. હવે એ કસાયો જાય ક્યારે? તો કે દાદા ભગવાન શું કે ક્રમિક માર્ગની અંદર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચડતા 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 એની ઉપર સંયમ લાવતા 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 છેલ્લે પોતે કોણ છે એનું ભાન થાય અને કસાયો જાય. અહંકાર જાય અને કસાયો છેલ્લે જાય. હવે એની અંદર શું કે છે? તો કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. એટલે કે ક્રોધ જાય, પછી માન નામનો જાય, પછી માયા નામનો જાય, અને છેલ્લે લોભ નામનો કસાય જાય. તો કે સ્ટેપ બાય બધું જાય. આપણને હું ભાન થયું કે હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે દાદાએ શું કીધું કે હવે કસાયો ગયા. એટલે કે કયા કસાયો ગયા? તો કે જે નવા જે ડેવલપ થતા હતા એ કસાયો ગયા. કે અહંકાર ગયો એટલે રાગ દ્વેષ ગયા, અને રાગ દ્વેષ ગયા તો એની જોડે કસાયો ગયા. હવે ડિસ્ચાર્જ વાળો જે લઈને આવેલો ભાગ છે એટલા ભાગના રહ્યા. એટલે કે એને શું કીધું હતું કે ડિસ્ચાર્જ કસાયો. હવે ડિસ્ચાર્જ કસાયો કીધા જોડે દાદાએ શું કીધું? તો કે આ કસાઈ જે છે એ શત્રુ છે કે મિત્ર છે? શત્રુ. તો કે શત્રુ છે. તો કે આ શત્રુ એવા છે કે કોઈને દેખાય નહીં, પણ પોતાને ખબર પડે કે આ શત્રુ છે. એટલે કે આપણને શબ્દથી ખબર છે અત્યારે કે આ શત્રુ છે, પણ હજુ એનો અનુભવ પાક્કો થયો નથી કે આ શત્રુ જ છે. આપણે આપણા દિવસ દરમિયાન ના કોઈ પણ સંજોગોમાં જોઈએ કે કોઈ એવું ના કીધું, ક્યાંક ગયા હોય ને કોઈ એમ ના કે આવો પાયલબેન, તો અંદર કેટલું ઊંચું નીચું થાય. કોઈ એમ કહી ગયું કે પાયલબેન તમારામાં તો ઠેકાણું છે નહીં, તમને કહીએ છે શું, તમે કરો છો શું? એટલે શું થાય? અંદર ઊંચું નીચું થઈ જાય. નીચું થઈ જાય. તમારું કોઈ પણ તમારી કોઈ પ્રિય વસ્તુ હોય કે જેમ તમને વાલી હોય કે આ મારું એમ કરીને, હવે એ કોઈ લઈ લે તો શું થાય? જીવ એમાં જ ઊંચો નીચો થઈ જાય કે મારી વસ્તુ ગઈ. હા, એટલે કે આપણે કહીએ ખરા ડિસ્ચાર્જ કસાય છે, કહીએ ખરા એ શત્રુ છે એમ કહીએ ખરા, પણ એ શત્રુ છે એવો અનુભવ થયો ખરો? ના. એ કેટલો અનુભવ થાય છે કે આ કસાયો એ શત્રુ કહેવાય? એ કેટલો અનુભવ થાય? નથી થતો અનુભવ. એ શત્રુ છે એ રીતે અનુભવ જ નથી થતો. હવે એ શત્રુ છે એ અનુભવ જેમ જેમ થાય ને એમ એમ સિમંદર સ્વામી માટેનું અનન્યપણું ઓટોમેટિક ઊભું થાય, દાદા માટેનું અનન્યપણું ઓટોમેટિક ઊભું થાય. કેમ? તો કે સિમંદર સ્વામીને અરિહંત ભગવાન કીધા, એટલે કે આ આંતરિક શત્રુઓને જીતીને બેઠેલા છે. આપણે જીતવાના બાકી છે, પણ એ શત્રુ સમજાય તો જીતાય. આપણે સામાન્ય રીતે બિઝનેસ હોય કે ઘરની અંદર કંઈ પણ હોય, તમને કામ સોંપેલું હોય કે પાયલબેન તમારે આખા દિવસમાં આટલું જ કામ તમારે કરવાનું છે, એ ટાર્ગેટ બનાવવો પડે કે ના બનાવવો પડે?
હમ હવે એ ટાર્ગેટ બનાવીએ આપણે, એ ટાર્ગેટ બનાવીએ તો એની પાછળ એફર્ટ્સ લાગે કે ના લાગે? હમ કે લગાડવા પડે એફર્ટ્સ? લગાડવા પડે efforts. તો કે લગાડવા ના પડે, એફર્ટ્સ લાગવા જ માંડે. એફર્ટ્સમાં આવી જ જઈએ, કારણ કે ટાર્ગેટ હમ કર્યો ને કે હા આટલું એચીવ કરવાનું છે, હા એટલે એ પ્રમાણેના એફર્ટ્સ થવા માંડે. અને જ્યાં જ્યાં કઈ બરાબર. અડચણ આવે તો એ કેવી રીતના દૂર કરવું, એ બધું જ ચાલે એક સાથે. હમ તો કે એ બધું ઓટોમેટિકલી કેમ થવા માંડ્યું? તો કે ટાર્ગેટ સેટ થયો. બરાબર. હા બરાબર. એટલે એ રીતે એ ટાર્ગેટ સેટ થયો, હમ પણ એ ટાર્ગેટ સેટ થાય ને એની જોડે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણને ખબર પડે છે કે હું આ એચીવ થશે તો મને કેટલો મોટો ગેઇન થશે, એ હમ એની પેરેલલ આપણને દેખાય છે, ગેઇન પણ દેખાય છે ટાર્ગેટની હમ જોડે. હમ એટલે ટાર્ગેટ બરાબર. નથી દેખાતો, એટલે કે હમ એની પાછળ ગેઇન થશે, એટલે કે પરિણામ પણ દેખાય છે કે આ હમ ટાર્ગેટ એચીવ થઈ જશે ને તો આટલું ગેઇન થઈ જશે, હું આટલું આગળ વધી જઈશ. એ આખું પરિણામ દેખાય જોડે. હમ હવે એવી રીતે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ જે છે હમ એ કસાયો ઉપરનો સંયમ આવો, કે એ કસાયો નિર્મૂળ થવા, ડિસ્ચાર્જ કસાય છે તો ડિસ્ચાર્જ કસાય પણ અસર ના આપે, એ નિર્મૂળ થાય, એનો સંયમ આવે, એ ટાર્ગેટ થયો આપણો. ના એ એ ટાર્ગેટ ના થયું. ટાર્ગેટ થાય, હમ એ ટાર્ગેટ થાય ને તો સિમંદર સ્વામી ઓળખાતા જાય. ઓહો, આ ક્રોધ નામનો શત્રુ મને આખો દિવસ નચાઈ નચાઈ કરે છે, આ માન નામનો શત્રુ આમ તેમ ડાફોડિયા મરાવડાવે છે, ક્યાંથી માન મળે, ક્યાંથી માન મળે, ક્યાંથી માન મળે, હમ દોડાય દોડાય હમ કરે છે. આ લોભ હમ નામનો શત્રુ આખો દિવસ કીડીની જેમ દોડાય 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 કરે છે. હમ ખબર પડે કે આ મને દોડાય કોણ રહ્યું છે, હમ આ મને દોડાઈને આટલે બધે દૂર લઈ કોણ જઈ રહ્યું છે? હમ માન લઈ જાય છે, લોભ લઈ જાય છે, કયો કસાય ખેંચી ખેંચીને બધે લઈ જાય છે મને. એ ખેંચીને આપણને લઈ જાય છે, એ દેખાય, એનાથી આપણને શું નુકસાન થયું એ સમજાય, તારણ નીકળે, ત્યારે ઓહો થાય કે ઓહો, સિમંદર સ્વામી ભગવાન આ બધાથી મુક્ત થઈને બેઠા છે, એમને કશું અડે નહીં, આ બધા શત્રુઓ જીતીને બેઠા. ત્યારે એમની ઓળખાણ સાથેના એમને નમસ્કાર થાય, એમના દર્શન થાય. એટલે પછી આંખડી બીડું ને ભાડું સિમંદર સ્વામી, એટલે આંખ મીચાય અને સિમંદર સ્વામી દેખાય. ઓ, આવા ભગવાન! દાદા ભગવાને આવા ભગવાનની ઓળખાણ કરાવડાઈ કે જે ક્રોધ, માન, માયા, લોભને જીતીને બેઠેલા છે, અને જેને મને જીતે, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ મને જીતીને બેઠા છે, અને ભગવાન એમને જીતીને બેઠા છે. ઓહો, કેટલું બધું! તો કે એમને નમસ્કાર કરવાના મન થાય કે એમને નમસ્કાર કરું તો એટલી શક્તિ તો ઊભી થાય કે આખું દાદા ભગવાને સિમંદર સ્વામી જોડેનું સરણું કે કસાયોથી મુક્ત, જે જીતીને બેઠેલા છે એમને નમસ્કાર કરો એટલે ગજબની શક્તિ ઊભી થાય, એવી શક્તિ ઊભી થાય. પણ એ શત્રુ સમજાય આપણને અને એનાથી છૂટવું, એ ટાર્ગેટ બને તો આગળ કામ થાય. દાદા ભગવાને તો ત્યાં સુધી કીધું કે કોઈ પણ કસાઈને તમે 3 વર્ષ સુધી ખોરાક ના આપો ને એટલે ઓટોમેટિક ચાલ્યા જાય. 3 વર્ષ સુધી આપણે તો ખોરાક નથી આપવો. હા, 3 વર્ષ સુધી ખોરાક ખાલી 3 જાય છે. વર્ષ જ ખોરાક નથી આપવાનો. લો,
આપણે શરીરને રોજ સવાર બપોર સાંજ જેટલી વાર માંગે એટલી વાર આપ કરીએ છીએ. આને ખાલી 3 વર્ષ જ નથી આપવાનું. સારું ના પડે? 3 જ વર્ષ ઉપવાસ કરવાના થાય. તમે કીધું કે 3 વર્ષ, તો અહીંયા તો 3 મિનિટે ખોરાક જાય છે અને તમે કહો છો કે 3 વર્ષ ખોરાક નથી આપવાનો. એટલે કેટલું ગજબનું કહેવાય. એટલે દાદા શું કે છે, આ અઠ્ઠાઈ કરો, માંસ ખમણ કરો, બધું કરો, તો કે તપ શેની માટે કરે? આપણે 11 કરીએ, કઈ પણ ઉપવાસ કરીએ છીએ, તો એ શેની માટે કરીએ તપ ઉપવાસ? કશાયો. તો કે કસાયોના સંયમ માટે થાય. દાદા કે આ તો જપ તો બદલી દીધા. જો આપણે આપણો અનુભવ જુઓ ને, તો એક દિવસ ખાલી 11 કે કઈ પણ ઉપવાસ કર્યો હોય ને, એ દિવસે આપણું ઇન્ટરનલી અને બહારનું વર્તન જોજો. આપણને ખબર પડે કે આ કસાઈ શું કામ કરે છે. મેં ઉપવાસ કર્યો છે, મને આજે કોઈ કામ ના સોંપતા. મેં આજે ઉપવાસ કર્યો છે, હું આ નહીં ખાઉં. મેં આજે ઉપવાસ કર્યો છે, હું આટલું જ ખાઈશ. ઇન્ટરનલી કોઈ પણ આપણને કહે ને તો તરત અંદર મન હલી જાય કે આટલી ખબર નહીં પડતી ઉપવાસ કર્યો છે, પૂછપૂછ કરે છે. જે તપ કરવાનું હતું એ તપ કરવાની જગ્યાએ બીજું કંઈક જ ઊભું થઈ જાય. એટલે જેટલું આ શત્રુ છે, એ જેમ જેમ તારણ નીકળતું જાય ને એમ સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર ને એમના દર્શન બહુ સારી રીતે થાય. એમની ઓળખાણ બહુ સારી રીતે થવા માંડે. પણ એ ટાર્ગેટ થવો જોઈએ કે હવે આ ના પોસાય, કસાયો ના પોસાય. હવે એ કોની સામે થાય? ઘરના લોકોની સામે. બહાર પોલીસ વાળા જોડે ગુસ્સો થાય? ના, થતો જ નથી. એ જ થાય છે. ઘરનાની જોડે કે જેનાથી છૂટવાનું ત્યાં જ આપણે ઉભું રાખીએ છીએ હિસાબો. ત્યાં જ ગુસ્સો થાય. તો કે આ આપણે બેસીને પાયલબેન જોડે વાત કરવી પડે. બધી જ્યારે અવકાશ મળે ત્યારે અંદર વાત કરવી પડે. એ વાતચીતનો પ્રયોગ રાખવો પડે અંદર, કે આજના દિવસમાં આટલી જગ્યાએ તમે ગુસ્સે થઈ ગયા, આટલી જગ્યાએ તમે મન બગાડ્યું, આટલી જગ્યાએ તમે માન ખોળ્યું, આટલી જગ્યાએ તમને અપમાન આવ્યું અને સ્વીકાર્યું નહીં. આ ગુસ્સો કોણે કરાવડાયો? તો કે આ મારું જ્યાં માનેલું હતું એને કોઈએ ટચ કર્યું તો ગુસ્સો થઈ ગયો. મારી જે ડિઝાઇન છે એ ડિઝાઇનને કોઈએ છંછેડી તો ગુસ્સો થઈ ગયો. એ બધું ખબર પડે. આ ગુસ્સો આવે છે શેના આધારે? ડિઝાઇનના આધારે. ડિઝાઇન પ્રમાણે નથી થતું, કોઈ નથી ચાલતું એટલે તરત છંછેડાઈ જાય. તો કે આ બધું એમાં દેખાય આપણને. અને આ જ્યારે દેખાય અને એ આપણને અંદર તપ ઊભું કરાવડાવે, બળતરા કરાવડાવે. તપ ઊભું કરે તો સારું છે, બળતરા ઊભી કરાવડાવે ત્યારે સમજવાનું કે આ
આ દાદા ભગવાન ભેગા થાય, આટલું સરસ વિજ્ઞાન ભેગું થયું, પણ હજુ આ ડિસ્ચાર્જ કસાયો બળતરા ઉભી કરાવડાવે છે, એ ના પોસાય. હવે એનાથી મારે મુક્ત થવું છે. તો જે મુક્ત થયેલા હોય એના ગુણલા કહીએ, તેવા એવી શક્તિ ને એવા ગુણ આપણામાં ખુલ્લા થતા જાય. ત્યારે આંખડી બીડીએ અને સિમંદર સ્વામી દેખાય. આ તો અત્યારે આપણે પ્રયત્ન કરવા પડે, ગોઠવણી કરવી પડે સિમંદર સ્વામીને જોવા માટે. બરાબર. એ પહેલી વખત નમસ્કાર કરીએ ત્યારે પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી ત્યાં સુધી દેખાય, પછી જતું રહે, પાછું આવે, પાછું જાય, એડી તો રહે જ નહીં પાછું. તો કે કોને નમસ્કાર કરીએ છે ને એ આપણને એમનું ઇમ્પોર્ટન્સ હજુ જોઈએ એવું સમજાયું નથી, એટલે આવન જાવન ઉપયોગનું રહે છે. એટલે દાદા જોડે શું કે પૈસા ગણતી વખતે કેવો ઉપયોગ રહે, સહેજે ઉપયોગ આગો પાછો જાય તો કે ના જાય. કેમ? તો કે એનું એટલું બધું પાક્કું અંદર પાક્કું થઈ ગયું છે, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ, એનું મૂલ્ય એટલું બધું પાક્કું સમજાઈ ગયેલું છે, તો ત્યાં ઉપયોગ ના થશે. પણ અહીંયા જો હું કોને નમસ્કાર કરું છું, એનાથી મને શું ફળ પ્રાપ્ત થશે, મારી આંતરિક પ્રગતિ શું થશે, એ હજુ મૂલ્ય સમજાતું નથી. તો એ મૂલ્ય કેમ નથી સમજાતું? તો કે એનાથી શું ખોટ જાય છે એ નથી સમજાતી, એટલે એનું મૂલ્ય પણ નથી સમજાતું. એટલે કે આ કસાયો જયારે શત્રુ સમજાશે ને, અને જયારે એનાથી મુક્ત થવાની અંદર જેટલી તીવ્રતા જાગશે ને, એમ ભગવાનને નમસ્કાર બહુ સારી રીતે ઉપયોગપૂર્વક થઈ શકશે. એટલે આમાં તો આખું બધું સિમંદર સ્વામીનું આખું પેલું એ જ બતાવ્યું છે, એમના ગુણોની ભજનાની કેવા છે ને એમનાથી શું પ્રાપ્ત થઈ શકે એ જ બધું બતાવેલું છે કવિરાજે. પણ મૂળ સિમંદર સ્વામીના નમસ્કાર છે કે એ કરવાના કેમ છે? તો કે આની માટે કસાયોથી મુક્ત થવાનું છે આપણે, અને કસાયોથી મુક્ત થાય એટલે મન વચન કાયની એકતા ઉભી થવા માંડશે. બરાબર. કારણ કે છુપાવડાવે છે કોણ? ખુલ્લું કોણ નથી થવા દેતું? કે આપણને અંદર રહેલા શત્રુઓ છે, એવા મિત્ર થઈને બેઠેલા છે, તો કે આપણને ભગવાન આગળ ખુલ્લા થવા દેતા નથી. અને ભગવાન આગળ ખુલ્લા થવાતું નથી, એટલે પછી એકતાનો ભાગ આવતો નથી. એટલે કે આ સિમંદર સ્વામીની નમસ્કાર કરવાથી એક તો મન વચન કાયાની એકતાનો ભાગ ખુલ્લો થાય, બીજું કસાયોને જીતવાનો ભાગ ખુલ્લો થાય છે. એ શક્તિ, આંતરિક શક્તિ પ્રગટ થાય છે આપણામાં. આખો દિવસ આપણને કસાયો નચાવડાઈ જાય છે, પણ ખબર પડે નહીં, ઓળખાય નહીં ને. આ કસાય આ કામ કરાઈ ગયું એ ઓળખાય નહીં ને આપણને. ઓળખાય તો બહુ મોટું કામ થઈ ગયું. એટલે દાદા શું કહેતા હતા કે અમે હિસાબ માંડેલો કે રોજના અમને 10 અપમાન મળવા જોઈએ, એ અમારી કમાણી. હવે જે દિવસે 3 જ અપમાન આયા અને 7 અપમાન ઓછા આયા, તો અમે બીજા દિવસે કઈ જગ્યાએથી અમને અપમાન મળે વધારે, તો કે એ જગ્યાએ અમે જઈએ અને અમારી કમાણી કરીએ અને બધું અમારું હિસાબ ચોખ્ખો કરીએ. આ તો ઘરની અંદર આપણને સમયે બધા કમાણી કરાવડાવે છે, પણ આપણે કમાણી કરવાની ચૂકી જઈએ. આપણે ઉલટાની એમને કમાણી કરાવવા જઈએ. જઈએ કે ના જઈએ? એટલે કે અત્યારે વાણીથી ને મનથી બહુ તોફાન ચાલે છે. મનથી ને વાણીના બહુ તોફાન ચાલે છે.
જ્યાં બોલી ના શકાય ત્યાં મનથી તોફાન ચાલે, અને જ્યાં બોલી મનથી શકાય ત્યાં તોફાન બોલી ચાલે. નાખે, બોલીને તોફાન કરે. પણ આ તોફાન ઉભા થાય છે ના આધારે? તો કે આ કસાયોના આધારે. આ કોઈ પણ કસાય છે, કસાય ને ઠેસ પહોંચે કે એને કઈક અડપલું થાય એટલે તરત ફૂંફાડા મારે બધી રીતના. કોઈ પણ ચારેયમાંથી એકોય કસાય ઘસાવો ના જોઈએ. સહેજ ઘસાય એટલે તરત ફૂંફાડા મારવાનું ચાલુ થઈ જાય, કાં તો મનથી કાં તો વાણીથી. એટલે આ આપણી પોતે પોતાની ડિઝાઇને કરી, પ્રકૃતિ જે લઈને આવેલા છે એનું ઓબ્ઝર્વેશન, છૂટાપણાથી એની જોડે વાતચીત થતા થતા બધું ઓળખાણ પડશે. એટલે દાદા શું કે, એક વખત તમે કસાયને ખોરાક ના આપ્યો એટલે ડબલ શક્તિ ખુલ્લી થઈ. એટલે કે મલ્ટિપ્લિકેશન ની અંદર શક્તિઓ ખુલ્લી થતી જાય અંદર. બરાબર. એટલે દાદાએ ત્યાં સુધી કીધું કે આ આજ્ઞા દ્રષ્ટિ અમે તમને જે આપીએ છીએ એ આજ્ઞા દ્રષ્ટિ બધી રીતે સંયમમાં લાવશે. બધી રીતે એટલે શું? તો કે આ કસાયોનો પણ સંયમ આવશે. જે 6 મહાવ્રતો કીધા ભગવાને, 5 મહાવ્રત અને છઠ્ઠું કયું કીધું? તો કે રાત્રિ ભોજન નિષેધ. તો કે 6 મહાવ્રતોનો પણ સંયમ આવી જશે. આજ્ઞા દ્રષ્ટિની અંદર એટલું બધી ગૂઢતા ભરેલી છે. એ મન વચન કાયાની એકાત્મતા પણ કરાવડાવશે. સિમંદર સ્વામી જોડે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર પણ લઈ જશે, એક અવતારી પણ કરાવડાવશે, બનાવડાવશે અને મોક્ષે લઈ જશે. પણ આજે આ સિમંદર સ્વામીનું પદ લીધું ને, એટલે સિમંદર સ્વામી કેવા છે, કેવા પુરુષ છે, તો કે એક સહેજ આપણને ઓળખાણ થાય કે કસાયો શત્રુઓને જીતીને બેઠેલા છે. કે એવાની ભજના કરીએ તો શત્રુઓથી મુક્ત થવાય. બરાબર? બીજું કઈ પૂછવું હોય તો કહેજો. બહુ જ સરસ, બહુ જ સરસ. આજે તમે બહુ જ સરસ ઓળખાણ કરાવી, બહુ જ સરસ. બહુ સરસ તમે આજે સમજાવ્યું સંતોષાનંદજી, ખરેખર બહુ જ સરસ આજે સમજાવ્યું. હવે આમ નમસ્કાર વિધિ કરતી વખતે આમ કશાયો વર્ડ આમ 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 માઇન્ડમાં આમ ફિટ થઈ ગયું ને, એવી રીતનું તમે સમજાવ્યું છે. એટલે આપણે આમ દર્શન કરીએ ને અરિહંત, નમો અરિહંત, એટલે આપણને આમ અંદર થાય કે અરિહંત ભગવાન જે કસાયોને જીતીને બેઠેલા છે એમને નમસ્કાર કરું છું. અને કસાયો મને જીતી લીધેલા છે. હવે મને ભગવાન એવી શક્તિ આપો કે હું કસાયોને જીતી શકું. હવે આમ સામાન્ય આપણે વાત કરીને તો દાદા ભગવાન ભેગા થયા કેટલો વખત થયો? બહુ વખત થયો. એક સામાન્ય કેલ્ક્યુલેશન કરીએ ને, 5 વર્ષ, કોકને 10 વર્ષ, કોકને 20 વર્ષ, કોકને 50 વર્ષ. હવે 4 જ કસાયો છે. એક કસાયનો ટાર્ગેટ 3 વર્ષ આપીને કર્યો હોય તો 12 વર્ષમાં પૂરા થાય કે ના થાય? થાય. હા, ખરેખર. કે આટલા બધા વર્ષો નીકળી ગયા પણ હજુ ત્યાંના ત્યાં એના જેવું લાગે આપણને. આપણો પ્રોગ્રેસ શું એ આપણને ખબર પડે. બરાબર. તો કે આ દાદા ભગવાને બધી વાતો કરી તો આપણે થર્મોમીટર સ્વરૂપે ચકાસીએ ને આપણી અંદર, તો આપણો પ્રોગ્રેસ આપણને ખબર પડે. બરાબર. આનાથી ડિપ્રેશનમાં કે એમાં આવવાની જરૂર નથી, પણ આ આપણને ખબર પડે આ થર્મોમીટર થી કે હજુ આપણે પ્રોગ્રેસ કરવાનો કેટલો બાકી છે. બાકી છે. બરાબર છે.
દાદાની દરેક વસ્તુ પુષ્ટિ આપવા વાળી હોય, આત્માને પુષ્ટિ આપવા વાળી હોય. દરેક વસ્તુ, દરેક વાત આત્માને પુષ્ટિ કરનારી હોય. આત્મા મજબૂત થાય એવી વાત હોય. સંસાર મજબૂત થાય એની વાત જ ન હોય ભગવાન. બરાબર. એટલે હવે આપણે નમસ્કાર બોલીએ ને, મંત્ર બોલીએ ને, ત્યારે આખા ગુણો દેખાય આપણને. હરિયંત ભગવાનના, આચાર્ય ભગવાનના એમના ગુણો દેખાય. આપણે ગુણોને નમસ્કાર થાય. ગુણોને નમસ્કાર કરું. બરાબર છે. એટલે આખો વિનય ઉભો થાય. એ બોલતી વખતે આખો વિનય ઉભો થાય. નોર્મલી ઘણી વાર આપણે જોઈએ ને તો કે આપણે બોલીએ ખરા ત્રિમંત્ર, પણ ઉપયોગની ગોઠવણી કે વિનય નથી આવતો. વિનયનો ભાગ ચૂકી જવાય, ઉપયોગનો ભાગ ચૂકી જવાય. તો કે એ ઉપયોગનો ભાગ ચૂકી જાય છે, વિનયનો ભાગ ચૂકી જાય. તો કેમ? તો કે હજુ આપણે કોને નમસ્કાર કરીએ છીએ ને એની સમજણ પાક્કી થઈ નથી. અને મારે એમને શું કામ નમસ્કાર કરવા છે એ સમજણ પાક્કી થઈ નથી જોડે. હવે તમારે પીએચડી કરવી હોય ને, પીએચડી, તો પીએચડી માટે શું હોય? તો એક તમને શિક્ષક કે એલોટ કરેલા હોય ને થીસીસ માટે, હેલ્પ કરવા માટે કે વોટ એવર એની માટે, તો એમને કેટલા સિન્સિયર રહીએ. એ જ્યારે બોલાવે ત્યારે જઈએ, આપણે જે કર્યું એમને બતાવી આવીએ, કેટલું બધું ફોલોઅપમાં આવીએ. કારણ કે ગરજ આપણી છે, મારે પીએચડી થવું છે. એટલે જે શિક્ષક કે જે પણ આપણને એલોટ કરેલા છે, તો કે એમની પ્રકૃતિ ના દેખાય, પછી ભૂલ દેખાય કે આ એક વખત ઓકે કરી દેશે ને તો મારું પીએચડી નું ડોક્ટરનું લેબલ લાગી જશે, એટલે હું આગળ પછી આટલું કરી શકીશ. એટલે એ કેવા છે, શું છે, એની ઉપર પછી દ્રષ્ટિ જાય જ નહીં. આ તો ભગવાન છે. હવે જો ખાલી વ્યવહારની અંદર પીએચડી કરવાની છે તો એમને આટલા સિન્સિયર થઈ જઈએ છે, તો ભગવાન છે. અને એમની જોડેથી શું પ્રાપ્ત થાય એવું છે? કાયમનું મરણ પદ ટળી જાય એવું છે, અમર પદ પ્રાપ્ત થઈ જાય એવું છે. તો કેટલું સિન્સિયર રહેવું પડે. એમને નમસ્કાર કેટલા વિનયપૂર્વક, કેટલા ઉપયોગપૂર્વક હોય. દાદા ભગવાન આપતપુત્ર કહેતા હતા, આપતપુત્ર જોડે સાંભળેલું છે કે દાદા ભગવાન ગાડીમાં જતા હોય ને, વિહાર કરતા હોય ગાડીમાં, બરોડા થી સુરત કે બોમ્બે કે એ રીતના ગાડીમાં જતા હોય ને, તો રસ્તામાંથી પસાર થાય ને તો એ આમમ કરતા હોય, જય સચ્ચિદાનંદ આમમ, ક્યારેક ક્યારેક. કે કેમ? ખેતરમાં કે સાઈડમાં ક્યાંક ડેરી હોય, ક્યાંક દેવનું સ્થાન હોય, તો કે બધાની આરાધના કરતા કરતા જાય. તો કે કેમ? તો કે આજે આ જ્ઞાની પદ ખુલ્લું થયું છે અને એના થકી કેટલાય જીવો પામવાના છે. તો કે આ જ્ઞાની અંબાલાલ મુંજીભાઈ પટેલ જ્ઞાની પુરુષ થકી કેટલા લોકો પામવાના છે. તો કે એ લોકોને કોઈને અડચણરૂપ ના થાય, એમના અંતરાય તૂટે અને એ ભેગા થાય એની માટે બધી એમની વિધિઓ ને બધું હોય. તો કે આ શરીર જે અંબાલાલ મુંજીભાઈ પટેલ જ્ઞાની પુરુષનું જે મંદિર જે છે, શરીર છે, તો કે એ પણ સ્વસ્થ રહે અને એના થકી લોકો સારી રીતે પામે એ પણ. એટલે કેટલી કરુણા ને કેટલું એ હોય, કેટલી ગોઠવણી ઉપયોગી એક જગ્યાએ. એટલે કે કિંચિત માત્ર પણ કોઈની વિરાધના ના થઈ જાય. આપણે તો હજુ તો અમને ઠેસ પહોંચે છે આપણી વાણી વર્તન, તો વિરાધના ના થાય એટલે કેટલી મોટી જાગૃતિ, કેટલી મોટી જાગૃતિ સાથે. કે આપણને એની જેમ જેમ
સમજ પાક્કી થાય કે એમના થકી મારે શું પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું છે અને મારામાં શું કમી છે કે જે એમના થકી દૂર થઈ શકે, તો ઉપયોગપૂર્વક પછી બધું વિનયપૂર્વક ઉપયોગપૂર્વક નમસ્કાર થાય. બરાબર પાયલબેન? હા, એકદમ બરાબર. એટલે કે જ્યારે હવે નમસ્કાર બોલીએ કે મંત્ર બોલીએ તો ઓટોમેટિકલી આ સમજણ જેમ જેમ પાકી થશે ને એમાં ઓટોમેટિકલી ઉપયોગની ગોઠવણી રહેશે, ત્યાં આગળ રાખવી નહીં પડે. રાખવી નહીં પડે. જેમ પૈસા ગણવામાં ઉપયોગની ગોઠવણી રાખવી ના પડે, રહે જ એવી રીતના અહીંયા રહેશે. બરાબર. હાર્દિકભાઈ, ટાઈમ સમય થાય એટલે કહેજો. હો, આપણે પછી હવે સામાયિક લઈએ થોડું શોર્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ બહુ જન્મોથી કૂટેલું અજ્ઞાન, જ્ઞાન થતા ભ્રાંતિ આખી રંડવાઈ ગઈ. એક શેઠ દેહ છોડી ઊભા રહ્યા ઘરને ખૂણે, ભાઈ ક્યાં ગયા તે કોઈએ પૂછ્યું જ નહીં. શેઠ ક્યાં પહોંચ્યા છે તેની ન કોઈને ચિંતા, અમારું શું થશે હવે એ જ હાય હોય. આઠડીને બાંધજો ખૂબ કસી કસીને, જોજો પાછું મૂળદું ઊભું થાય નહીં. અમારે માટે શું રાખ્યું વાંચવું છે વિલ ઝટ, પુત્ર પરિવારને એ જ ચિંતા રહી. પોતાના ઘાટમાં જ વહેવારું સંબંધો, સંયોગોનું સરવૈયું આવી ગયું જ્ઞાન દઈ. આવા મોહ જૈન્ય છે કંઈક પરાર્થ વેપલા, ચાર ગતિ ચિતરેલા ચોપડા જમહી. એણે જન્મ આપ્યો છે તેની ભૂલ્યા ચાકરી, તેથી જ ભ્રાંત સુખ ભેળું થાય નહીં. હૈડા માવતરને હૈડ હૈડ કરતા, પુત્ર પત્ની જવાનિયા લજ્જવાય નહીં. બહુ બહુ જન્મોથી કૂટેલું અજ્ઞાન, જ્ઞાન થતા ભ્રાંતિ આખી રંડવાઈ ગઈ. સંતોષ આનંદજી, આપણે આના ઉપર થોડુંક શોર્ટ ની અંદર કવર કરીએ આજે. એટલે આમાં છે ને આ થોડુંક વાત કરું. પોતાના ઘાટમાં જ વ્યવહારુ સંબંધો, સંયોગોનું સરવૈયું આવી ગયું જ્ઞાન દે. આવા મોહજન્ય છે કેફ પરાર્થ વેપલા, ચાર ગતિ ચિતરેલા ચોપડા જ મય. પછી એટલે શું કહેવા માંગે છે તો કે અનંત અવતારથી આપણે ચાર ગતિના ચોપડા ચિતર્યા છે, ક્યારેય શુદ્ધાત્માના ચોપડામાં લખ્યું નથી, જમા કરાયું નથી. ચાર ગતિના ચોપડા ચિતર કરેલા છે. એટલે કે આપણને એવું પ્રાપ્ત થઈ ગયું હવે તો કે હવે ચાર ગતિના ચોપડા ચિતરવાના બંધ થયા અને હું કોણ છું એનું ભાન થયું, એટલે શુદ્ધાત્માના ચોપડામાં રકમ જમા થવાની ચાલુ થઈ ગઈ. પછી આગળ એક આ બહુ માર્મિક કવિરાજે લખ્યું, જેણે જન્મ આપ્યો છે તેની ભૂલ્યા ચાકરી, તેથી જ ભ્રાંત સુખ ભેળું થાય નહીં. ભ્રાંત સુખ એટલે કે જે ભ્રાંતિથી માનેલું છે, પૈસામાં, મકાનમાં, ગાડીઓમાં, સોનામાં, દાગીનામાં, હીરા માણેકમાં,
જ્યાં એ બધામાં જે સુખ માનેલું છે એટલે કે ભ્રાંત સુખ ભેગું થાય નહીં, કે જેણે જન્મ આપ્યો છે તેની ભૂલ્યા ચાકરી, તેથી ભ્રાંત સુખ ભેગું થાય નહીં. ગયડા માવતરને હેડ હેડ કરતા પુત્ર પત્ની જવાન્યા લજવાય નહીં. એટલે કે અત્યારે વ્યવહારની અંદર આમ સામાન્ય રીતે જોઈએ ને તો બધાની જોડે બધું હોય ને પણ શાંતિ નથી. અને જેને ભેગું નથી થતું તો ત્યાં સમજવાનું છે તો કે જ્યાં સુધી ભેગું છે ને શાંતિ નથી ને ભેગું થતું નથી, તેની પાછળનું રૂટ કોઝ એ છે તો કે જેણે જન્મ આપ્યા છે તેની આંતરડી કકળાઈ છે. આપણે એમને હાઈડ હાઈડ કરેલા છે તો કે એના દુઃખો બહુ છે. એટલે દાદા ભગવાન બહુ સાદી ને સિમ્પલ વાત કરતા હતા કે વ્યવહારની અંદર તમે પીએચડી નહીં થાવ, ડોક્ટર નહીં થાવ, તમે અંગૂઠા છાપ હશો ને તોય તમે મા બાપને આંતરડી નહીં કકડાઈ હોય, એમની સેવા કરેલી હશે ને તો તમને ક્યારેય કુદરત ખોટ આવવા નહીં દે, ક્યારેય તમને કોઈની સામે હાથ લાંબો કરવા નહીં દે કુદરત. કે એટલું મોટું છે તો કે જેને મા બાપની સેવા કરી ને કુદરત કે એને તો વ્યવહાર તો બધો એમને એમ જ ચાલ્યા રાખે, એમાં કઈ એને જોવાનું ના રહે. એટલે કે આખું એ છે બહુ બહુ જન્મોથી કૂટેલું અજ્ઞાન, જ્ઞાન થતા ભ્રાંતિ આખી રંડવાઈ ગઈ. એટલે કે જ્ઞાન થાય ને ત્યારે ભ્રાંતિ જાય. એટલે કે અજ્ઞાન ગયું એટલે ભ્રાંતિ રંડવાઈ ગઈ. અજ્ઞાન જવું જોઈએ એટલે કે અજ્ઞાન ગયું એટલે ભ્રાંતિ રંડવાઈ ગઈ, એટલે વિધવા થઈ ગઈ એટલે હવે એનું કશું ચલણ રહે નહીં ભ્રાંતિ. એટલે આગળ પછી કીધું છે એક શેઠ ઉભા, એટલે કે ઘરે ઘર આ જ છે કે ગયા એની કોઈને કિંમત નથી પણ શું મૂકી ગયા એની કિંમત છે લોકોને. એટલે દાદા શું કે જે કઈ કમાણી આપણે કરીએ એ કમાણી એવી હોવી જોઈએ કે જે આપણી સાથે આવવી જોઈએ. જે અહીંયા મૂકીને જવાના છે એની માટે ક્યારેય કોઈને જોડે ગૂંચો પાડશો નહીં, કારણ કે પાડેલી ગૂંચ એ કમાણી કહેવાય, એ આપણી જોડે આવે. એટલે દાદા કે આ સ્થૂળ કમાણી એટલે કે પૈસા લક્ષ્મી એ બધી કમાણી નહીં હોય ને તો ચાલશે, પણ ગૂંચોની કમાણી ના કરીને એની જગ્યાએ મનુષ્ય ગતિની કમાણી કરીને તો કે કામ થશે, મોક્ષની કમાણી કરી તો કામ થશે. કારણ કે આ મનુષ્ય અવતાર એ મોક્ષની કમાણી કરવા માટેનો છે. એટલે કે આ શુદ્ધાત્માના ચોપડો ભરવા માટેનો છે મનુષ્યનો અવતાર. એટલે કે આપણને આ પ્રાપ્ત થયું તે આ બધું આપણને સમજાય. આપણે જ્યાં જ્યાં રોંગ વ્યવહાર થતા હોય ને ત્યાં આપણને સમજાય, જ્યાં ગૂંચ પડતી હોય ને તે આપણને સમજાય કે આ ગૂંચ જોડે આવશે, પણ જેની માટે ગૂંચ પાડી એ આપણી જોડે નહીં આવે. એ સમજાય એટલે ગૂંચ ઉકેલાય. બરાબર હાર્દિકભાઈ? હા. બીજા કોઈને કઈ વાત કરવી હોય તો પૂછી જુઓ. મહાત્માને છે અત્યારે પ્રશ્ન? અત્યારે કાંઈ નથી તો આપણે પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈએ. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે તમે ત્રિમંત્ર કરાવજો. પાયલબેન તમે ફોલો કરજો ને. પાયલબેન છે? નથી રાખતા. ત્રિમંત્ર લઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિયંતાણમ. નમો હરિહંતાનમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાનમ. નમો ઉવત્સાયાણમ. નમો ઉવત્સાયાનમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સપ સાહુનમ.
ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावकपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च संवेशे मंगलानं च सव्वेसिं परमं अवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय संतोष सच्चिदानंद जय જય सच्चिदानंद हार्दिकભાઈ સચ્ચિદાનંદ જય સર્વ સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ જીવન ભારતીભાઈ હવે જય કાલે સવારે સચ્ચિદાનંદ આપણે પ્રાતઃ વિધિમાં મળીશું જય સચ્ચિદાનંદ